उत्थे फिर रोला पै गया, मारदाड़ हो गई। मारदाड़ इतनी हुई कि उन्हें मुसलमाना जरा इकट्ठा हो के सलियाने च सुनारे बैठे हैं, सुनारे उन्हें आख्या मौका है। उन्हें गुरुद्वारा आए, गुरुद्वारे दे विच मंजिया डाह थे उत्ते कट के असी तो आखदे कुछ नहीं। आखे कोई नहीं, सानू जैशा है तुसी सोना चांदी जेड़ा हथ दा माल दे छोड़ो ते असी वापस आए। उन्हें फिर उत्थे सुनारियां कोल सोना कढाया, जेड़ा बाकियों कोल वो हत्थां दे गन्ना दे सारे ला के दिते। उत्ते ढेरी लग गई जी सोने दी। फिर उन्हें जेले ये तो लै गए जेड़े वड्डे वड्डे मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं जेड़े मुसलमाना दे, ते जेड़े बाकी लड़न वाले हैं उन्होंने इन्हों लुट लो, इन्हों लुट लो, जैशा इन्हों को लै लो। उत्ते फिर उन्हें वड कट शुरू कर दी। वो फिर आ गए साढ़े फिर लुक के ते जेड़ियां खजियां दे होंदे ना बनदियां पूड़ियां ते खन्ने जिन्ना च लुकंदे हैं पिछड़े खोले भरे पे सारे उसे लुक गए। कोई किदाई लुकया, कोई किदाई लुके, कोई कोई लुकया। उन्हें जो अपने मर्जी नाल जिवें लुटने छुटना है ना कि ना रात का टाइम आए वो लुट पट के निकल गए। इतनी वड की कोई नहीं छोड़िया। मसन नूं विच उन्हें टिकाणे नूं लुटिया, गुरुद्वारे लुटे उन्हें, टिकाणे लुटे उन्हें, महान साहब नूं कढ के बाहर लिया, अर्जन दास नूं कढ के बाहर लियाए ते उन्हें आख्या उन्हें इस जना वड्डो ते सोने के कड़े पाए हुए हैं, कंठियां पाई हुई हैं इत्थे ते भाई इस जेड़ा ना बाहर लिया ते चौक दे विच उन्हें हथ वड के वो ला के ते बोटी बोटी करके उन्हें मुसलमान बन जाए। मुसलमान नहीं बनना चाह मार दे, मैं मुसलमान नहीं बनना। रागिए किमें बच्चे रागिए का जो मुसलमान आए ना वो पुत्र हैं फौजी, वो फौजी हैं ते हैं हिंदुस्तान। उस आख्या हिंदू का बच्चा नहीं मरन देना, मेरे पुत्र सही सलामत आ गए ना तो मैं हिंदुओं का नुकसान कोई नहीं होने। हुण 2-3 दिन लग गया काफले दे विच, सन चलदे चलदे कोई भुखे मर गए तो कोई है तो कोई बीमारी ना। लैलपुर दे बाहर आए तो पता लगा गोली चलती पई। उत्थे जेड़े बैल गड्डियां वाले ने एक नूं ना छोड़े, उन्हें सारा गोली ना उड़ा उड़ा के मार लुट पट के चले गए। साढ़े पिछू पठान लगे मुसलमान लगे हुए हैं सियाल, आमू सियाल आई ओदा ना, आमू सियाल वो बड़ा खतरनाक आई, हिंदू बच के नहीं जाना चाहिए। हुण साढ़े जे फुफे दे जिवें वेख्या तो नहीं असी जिवें सुनिया जेल्ले फुफे साढ़े सारा परिवार कटी गया। जेड़े साढ़े साजी हैं ना एक दा नाम सुल्लू ते एक दा है अहमदा, जो साढ़े खेती करते हैं राख जी जी राख हाँ ते साढ़े वड्डे जेड़े हैं असी गुलाब दे फुल गुड्डे होए हैं, फुल तोड़ के लियाते हैं तो असी उन्हों का गुलकंद बनाते हैं। साढ़े दादा जी गुलकंद बना के मुफ्त बनना तो मुफ्त देना तो मुफ्त घर खाना बर्तन। साढ़े वड्डियां नूं कहंदे मिशर जी प्यार नाल। साढ़े नाल लगदा है जंग, जंग में जाना। उन्हें अखबारों लिखे होंदा है हिंदुस्तान ते पाकिस्तान। जंगी जेड़े जंग जिला है ना वो इतने मस्त मलंग हैं। जंगी जंगी जलार पई वांदी जो पै सुकदे ते कणक पई गांदी। मैं उसले दूजी चढ़ गया पास हो गया ते त्रीजी क्लास आए ना तो छुट्टियां हो गई गर्मी दियां। मैं उन्होंने नाल वग गया। मैं उसले गाँव में कोई नम जल रोले पैन मैं सुखे दे कोट आम ये कोट जेडे शब्द है सारे हिंदुओं के नानके को हाँ नानके अपने नाने के नाल चला गया मैं। ठीक है। सुखे दे कोट फरलांग 2 फरलांग मील अद्धे मील ते आई सलियाना। सलियाने मेरा मासा रंदा है ब्राह्म दा कोट आई उत्थे ब्राह्मण हैं सारे भगत सडिंदे भगत। हुण नानके वाले पता लगा इत्थे वार आउणी है। हुण इन्हां अपने बचाव वास्ते सुखे नूं छोड़ के सलियाने चले गए जिथे मेरा मासड़ रहा। उन्हां दी आई मशीन आटे चक्की लगी हुई मशीन। उत्थे फिर रोला पै गया, मारदाड़ हो गई। मारदाड़ इतनी हुई कि उन्हें मुसलमाना जरा इकट्ठा हो के सलियाने च सुनारे बैठे हैं, सुनारे उन्हें आख्या मौका है। उन्हें गुरुद्वारा आए, गुरुद्वारे दे विच मंजिया डाह थे उत्ते कट के असी तो आखदे कुछ नहीं। आखे कोई नहीं, सानू जैशा है तुसी सोना चांदी जेड़ा हथ दा माल दे छोड़ो तो असी वापस आए। उन्हें फिर उत्थे सुनारियां कोल सोना कढाया, जेड़ा बाकियों कोल वो हत्थां दे गन्ना दे सारे ला के दिते। उत्ते ढेरी लग गई जी सोने दी। फिर उन्हें जेले ये तो लै गए जेड़े वड्डे वड्डे मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं जेड़े मुसलमाना दे ते जेड़े बाकी लड़न वाले हैं उन्होंने इन्हों लुट लो, इन्हों लुट लो, जैशा इन्हों को लै लो। उत्ते फिर उन्हें वड कट शुरू कर दी। मैं एक जगह ते
ਲੁੱਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਆਦਮੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੁਨਾਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਬਈ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਈ ਜੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਹਿਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਈ, ਉੱਤੇ ਵੱਟੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈ, ਰੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਈ ਇਹ ਆਵਣਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੜ ਤੇ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਆਈ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਈ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਥੱਬੀ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਪਰਲੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਮਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਈ ਦਰਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰ, ਖਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਤੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਇੱਧੇ ਲੁਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧੇ। ਮੈਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚਾ ਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਗੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਨਣ ਸੁਨਾਰਾ ਆਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਨਾਲ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਾਮਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੋੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਾਨਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕੋਲ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਲਿਆਣੇ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਮਾਸੜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮਾਸੜ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਜੇ ਰੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਵੱਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਫੂੜੀਆਂ, ਤੇ ਖੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚ ਲੁਕੰਦੇ ਹਨ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਖੋਲੇ ਭਰੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਲੁਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਲੁਕਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣੇ ਛੁੱਟਣਾ ਆਏ ਨਾ, ਕਿ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਢਾਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਗੀਏ ਕਾਦਰਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਗੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਗਾਂਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਕੋਲ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਏ ਰਾਹ ਮੱਸਣ ਵੇਖੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ, ਧੂਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਸਿਆਲ ਹਨ, ਸਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਮੂ ਸਿਆਲ ਸਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਬਾੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਪਾਟ ਮੱਸਣ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਤਨੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਮੱਸਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਉਹਨੇ, ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੰਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਚਾਹ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਗ ਲੱਗੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਰਾਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਢਾਲੀ ਗਿੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਗੀਆਂ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਿਲੀ, ਦਾਦਾ ਮਿਲਿਆ, 6 ਬਿਰਾਂ ਹੈ, 2 ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਰਾਗੀਏ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ, ਰਾਗੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਹਨ ਤੇ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਿਛੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਖਿਆ
ਬਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਨੇ 5-7 ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸਨ। ਇਤਨੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਲਾਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਟੱਕਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 8-10 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਚਲਦੇ ਚਣਿਓਟ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦੀ ਕਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲੇ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਤੇ ਖਾਧੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਲੈਲਪੁਰ ਕੈਂਪ ਤਾਈਂ ਆਏ ਚਣਿਓਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਲਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ। ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲੁੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤੇ ਖੈਰ ਕਾਇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਬਾੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਾੜਕਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਮਾਈ ਦੀ ਜੁੱਗੀ ਤੇ ਤਾੜਕਾ ਬਾਗ। ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਦੀ ਜੁੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਦੀ ਜੁੱਗੀ ਤੇ ਤਾੜਕਾ ਬਾਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਆਰਿਆ ਕੈਂਪ। ਇਸੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। 2 ਕੈਂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਠਾਨ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਲ, ਆਮੂ ਸਿਆਲ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਆਮੂ ਸਿਆਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਲਪੁਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਜ਼ਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਓ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਪਗੜੂ ਦਾੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਫੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਫੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਟੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਵੱਜ ਕੇ ਪੇੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਪੱਟ ਕੇ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਠੀਓ ਤੇ ਭੱਜੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਿਰਾਨ 2 ਅੰਬਰ ਤੇ ਰਿੱਖੀ ਗਏ। ਅਸੀਂ 3 ਬਿਰਾ ਹਾਸੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਚਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਭੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਬੇਡੋ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਆਈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਈ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਈ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਵੰਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਤੜਾਤੜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੜਾਤੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ 2-3 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, 4-3:30 ਵਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਜੇ ਨਾ ਮਰੇ ਅੱਧ ਕਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ ਉਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਲੈਲਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਵञो ਤੇ ਅੱਗਾ ਜਾਓ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ 3 ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ। ਉਸੇ ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਬਿਰਾ ਰਿੱਖੀ ਆਈ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਖੇ ਸੱਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਸੱਟੋ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਛੋੜਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ, ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੂਬ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲਾਰੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਬਾਪ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਖਰਾ, ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੀਆਂ ਛੱਡੇ, ਉਸੇ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਕਾਨਵਾਈ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ 20-25-30 ਲਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੀਂਦ ਕੱਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਇਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।